गुरु नानक महाराज जी 9-10 साल की उम्र विच अपने मंजे ते पलंगे ते पए ने, कुछ खांदे नहीं, कुछ पींदे नहीं, कुछ बोलते नहीं है। मां नूं फिक्र हुंदा है, मां की ममता हुंदी है। मां ने वैद बुलाए, वैद बुला लिया, मां ने पिता ने वैद बुला लिया, मेहता कालू जी ने, माता तृप्ता ने वैद बुला लिया। ते साध संगत जी वैद हुण बाहां फड़ फड़ के देखदा, वैद बाहां फड़ फड़ देखदा। ते गुरु नानक महाराज जी बोले, तेनू रोग दा पता नहीं कोई, हो वैदा मेरी बांह छड्ड दे। रोग दा पता नहीं कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। रोग दा पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। तेनू रोग दा पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। रोग दा पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। तैनू रोग दा पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। रोग दा पता ना कोई, पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। तेनू रोग दा पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। तेनू रोग दा पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। रोग दा पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। रोग दा पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। तैनू रोग दा पता ना कोई, वैदा मेरी बांह छड्ड दे। मेरे प्यारे वैदा मेरी बांह छड्ड दे। बाणी कहंदी वैदा मेरी बांह छड्ड दे। मेरे प्यारे वैदा मेरी बांह छड्ड दे। मेरे प्यारे वैदा मेरी बांह छड्ड दे। मेरे प्यारे वैदा मेरी बांह छड्ड दे। प्यारे जी वैदा मेरी बांह छड्ड दे। वैद बुलाया वैद की पकड़ ढोले बाहां, भोला वैद ना जानी करक करेजे माहे। हुण साध संगत जी शरीर मिलिया कादे वास्ते है? गुरु नानक जी कहन लगे, वे वैदा तेनू नहीं पता मैनू रोग की है, मेरी बांह छड्ड दे। तू अनजान है, तू की जाने मेरे हिरदे घर विच परमेश्वर पति किन्ना प्रेम है, किन्ना अनुराग है। बोलो सतनाम। वैद कहंदा ये तो दुनिया का वैद है, ये तो दुनिया का वैद है, दुनिया के रोग ठीक करना आया, मैं इसदा रोग नहीं ठीक कर सकता, ये तो खुद आप वैद है। बोलो सतनाम। वैद चलदा बनिया, मां कहन लगी वैद की हो गया, कुछ दस के नहीं गया, ये तो कहता दुनिया का वैद है, इनू किन्ने दिन हो गए खादा नहीं पीता नहीं, कोई बोलता नहीं हैगा, कोई गल नहीं करता, हसदा नहीं खेडदा नहीं हैगा। 7-9-10 साल की उम्र के बच्चे का इदा होना बड़ा, मां नूं बड़ी चिंता लग जाती है, मां नूं चिंता लग जाती है भी पुत्र खांदा पींदा क्यों नहीं है। मां की ममता होंदी है। मां कहन लगी पुत की गल तू मैनूं दस। कोल बह गई, कोल बह गई है, हथ उपर दी पा लिया, सिर दे उपर दी बिठा लिया। पुत ऐ ना कर, तू सानू दस की तेन बीमारी है। मेरा साडा हिरदा देख सासी किवें तेन देख देख रोने झुरदे आ, ये अवस्था मां दी होंदी है।
ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 2 ਘੜੀ ਜਪ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਪ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, 2 ਘੜੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉ ਨਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਏ, ਨੀ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ। ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉ ਨਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ। ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉ ਨਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ। ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉ ਨਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉ ਨਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉ ਨਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ। ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ। ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ। ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਏ, ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤ ਗਰ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਆ। ਇਹ ਬੜਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀਏ ਅਸੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਸ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਸ, ਤ੍ਰਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿੰਨ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਮੜਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਚਿਹਨਰ ਵਰੰਜਾ ਤਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੈ ਰੂਪ ਰੰਗਰ ਰੇਖ ਭੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਆ ਚੱਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤੋਜ ਕੀ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੀ ਸਹਾਨ ਗਨੇ ਜਿਤਰ ਭਾਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਵਨ ਤਰਨ ਕਹਿ ਤੈ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਮ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਸ ਮਤ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਜੂਨ ਚੋਂ ਖਹਿੜਾ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਜੂਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਈ। ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ। ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਲਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ। ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਢੀਠੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਦ ਛੜੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦ ਦੇਣੇ, ਟਰਾਲੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਲ ਦੇਣੇ, ਹੈਰੋਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਓ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ ਅਰੀ ਵਾਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਅਰੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਮਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਚ ਪੈ ਜਾਵੋਗੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬੇਸਬਾ ਜੌਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੌਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਬੇਸਬਾ ਦੀ ਜੌਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਯਾਦ ਆਊ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆਊ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਪਈ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੋਨੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗਿਆਨਾਂ ਸੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ, ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਪਸੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੀ, ਭਾਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ, ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਗਧ ਕਿਹਾ, ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁਣਾਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਸਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਕਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ। ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਥਾ ਪੜੋ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਰ ਸਾਇਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੈਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੈਂ ਫਲ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੌਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਖਾਹੇ, ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਏ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਰੈਣ ਸਿਮਰੈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਘਸਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਂਡਾ ਧਰਿਆ ਤੈਂ ਅੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ ਤੌਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਟਿਕੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੈਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੋ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸੋ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨੈਣ ਸਿਮਰੈ,
ਨੈਣ ਸਿਮਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਬਦਲ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਉਹ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਖਾਂ ਗਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 10,000 ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 20 ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 30 ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਭਾਵਨਾ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਸਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਾਸਨਾ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਲ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਤੇ ਸਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਰੈਣ ਸਿਮਰੈ, ਬਦਲ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਬਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।